A happy morning, folks. Here in your group discussion book, it is the page number 9 and 10. The uses of tense. Uses of tense, we have gone elaborately here. Tenses. As you know, three tenses are there: present, past, future. Present is divided into 4, past is divided into 4, future is divided into 4. You are just going have a glance through. Now you see simple present. What do you mean by simple present? Action verb which is in the present tense. What are the simple present verbs? See, eat, go, and all those verbs. Cut. Okay. Dear students, take your grammar book, group discussion book, page number 9 and 10. The topic here is uses of tense. Already we have seen in grammar the tense usage very elaborately in your grammar book, but now we are going in for a mild way of learning the tenses. As you know, tenses, present tense, past tense, future, three tenses are there for action verbs. You know, tenses, present tense, past tense, future, three tenses are there for action verbs for any verb. Present tense, past tense, future. Present is divided into 4 divisions, past in 4 and future in 4 divisions. Now what you are going to see is simple present. The first one, you see simple present. What do you mean by simple present? The action verb eat, write, sleep, talk, go, run, all the actions which you do is called simple present tense. So where is simple present tense is used? What are the words are used with the simple present tense? When you use simple present tense, the words which is accompanying, the words which are accompanying should be every day, never, sometimes, often, usually, generally, occasionally. So these are the words which accompany this present tense. See, for example, used during. Present tense is used when, how regularly something happens, how consistent they are. For example, the train comes every 1 hour. The train comes every 1 hour. Comes is the present tense. So regularly how one thing is happening. Number 2 is habitual action, which you have an habit. In the past you do one habit, present you do one habit, in future also you are going to do one habit. There you are using this present tense. I eat my lunch every day at 12 o'clock, 12 noon. I eat my lunch every day at 12 noon. So this is habitual action. This is how regularly something happens. So coming back to past tense, present continuous. The simple present is over. Present continuous. What do you mean by present continuous? Is or are or was or were or will be or shall be plus present tense verb plus ing. See, eating, eat plus ing, eating, or sleeping, or talking, or writing. Anything with ing, before that you should have am, is, are, was, were, will be, shall be. It is used according to the pronouns which you are using, first person or second person or third person, or according to the present or past or future. Now, what are the words which accompany present continuous? Generally it is now. Now. See here, this present continuous is used, something we are arranging, arrangement of something in future. You arrange something to happen in future, you are using present tense verb plus ing, plus am, is, or was. For example, he is coming tomorrow, it is already arranged. He told he will be coming tomorrow, so it is already arranged. So here you are using present continuous, he is coming tomorrow. Next place, something going in at the time of speaking. I am speaking, she is studying. I am teaching here, I am telling my daughter is studying in her school. So something happened at the time of speaking. I am speaking here, there she is studying. So something happening at the time of speaking. Here you are using present continuous. Now coming back, present perfect. Where do you use present perfect? You see subject is used. Subject what? You can use I, we, you pronouns or he, she, it or Rama, Raghu, anything you can use. Plus has or have plus past participle. What is past participle? You see subject. For example, Raj has seen, Raj has seen. This is present perfect.
Where is this present perfect is used? Present perfect is used. What are the words which are used with the present perfect sentence? For example, just. For example, yet, still, up to now, already, recently. These are the words should be accompanied with present perfect. What do you mean by present perfect? Where do you use? Used during some action has got over in the past and it has a connection or effectiveness in the present. So, present perfect, where do you use? Something has happened in the past. Now it has the effect. Now the result is there. For example, I completed my degree long back, 5 years back. Now I am saying I want a job. So I say I have completed my degree. So give me a job. I have completed my degree. Something is over. That over action you are trying to put it in the present to get something done. That is called what? Present perfect. I have completed my degree. Here, have completed. The action is over. So with that action you give me a job. We have seen. I have used this car for 10 years. I have used this car for 10 years. So it is used with just. How do you use a perfect sentence using just? I have just come. I have just seen the movie. Yet, I have not yet finished my project. I have not yet finished the project. Yet is used for negative. Still have you not finished your work? Have you not finished your work still? Have you not finished your work still? Still is used for questioning in perfect. In perfect you are questioning, you are using still. Still have you not come? Still have you not prepared? Up to now. Up to now. I have not eaten non-vegetarian. I have not eaten non-vegetarian up to now. I have not eaten non-vegetarian up to now. Already is used in perfect. I have already seen the movie. I have already gone to Delhi. I have already finished the work. Recently, the movie has released recently. The car, the new car has been promoted recently. So this is used, these are the words used with accompanying present perfect. Now, present perfect continuous. Present perfect continuous, where are you using, sir? Subject is there. Have or has should be there. Been plus present tense verb plus ing. For example, I have been working. I have been working. For example, see, with the present perfect continuous, what are the words should be accompanied? Since, for, the entire day, the entire night, how long? These are the words generally. It is accompanied by present perfect continuous. What do you mean by present perfect continuous? Some action is going on within a particular time. You are mentioning the time. Present continuous and present perfect continuous, what is the difference? He is coming. No time is there. He has been coming for 2 days. So time is there, 2 days till now. See here, we are learning Hindi. We are learning Hindi, no time. Present perfect continuous. For the last 10 days, we have been learning Hindi. So when you are using time, you are using present perfect continuous. See here, present perfect continuous, where is it used? How long? The action has been continuing. How long? 5 years, 10 years, 3 years, 2 years, 2 weeks, 2 months, 2 hours. So how long the action has been continuing? You want to mention the action with the time. Then you are using present perfect continuous. What is present perfect continuous? Subject, has or have plus been plus verb plus ing. Next, see here, the college has been functioning since 1990. Since 1990 till now. Has been functioning. This is called present perfect continuous. Since you are using, since means from that 1990 till this second. Next, to stressing the length and the time of the action. Stressing the time. How long? See here, Amitabh Bachchan has been acting. Amitabh Bachchan has been acting in the movies for 35 years.
You are stressing the time. You are telling the importance of the time. 35 years. There you are using. Third place, the action started in the past is continuing still now. I have been working in the company till now. So, for past 20 years, 30 years. So, these are the three places you are using present perfect continuous. Now, coming back, this is future perfect continuous. Present perfect continuous you have finished. Future perfect continuous. It is what do you mean by future perfect continuous? You have to have use subject I or we or you, anything, plus will have been, plus verb plus ing, will have been seeing. We will have been seeing for one more week. You are mentioning the time. So you have to use within or by. These are the terms generally used. Here you see, before a particular time in future, something will have happened. Within 5 years, I will have been purchasing a house. Within 2 years, I will have been going to America. So within one particular time, something will happen. There you are using future perfect continuous. You see, engineers will have been completing the construction within 1 year. Will have been completing within 1 year. The engineers will have been constructing or will have been completing the work within 1 year. So within particular time in future you will finish something. There you are using future perfect continuous. Next, I will have been working in this company for 3 more years. You are working in a company, TCS or Wipro or Infosys. So you say for 3 more years I will have been working in future. Time frame is fixed. There you are using future perfect continuous. Hope you are able to see this. We are just glancing over and we will be going deep inside in later states. Okay, my dear friends, நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் உங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் புக்கு பக்கம் 9-10 எடுத்துட்டிங்கன்னா யூசஸ் ஆஃப் டென்ஸ், காலங்களினுடைய பயன்பாடு. காலங்கள் என்பது என்ன? வினைச்சொல். இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பாருங்கள், ரொம்ப முக்கியமானது. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்கால வார்த்தை ஈட்டு ரைட்டு. ஒரு செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல் நிகழ்காலத்தில் வரும்பொழுது அது என்னவாக வருகிறது? ஈட்டு ரைட்டு. இதெல்லாம் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? அதுக்கு கூட என்னென்ன வரணும் வார்த்தைகள் அந்த வாக்கியத்தில் எவ்ரிடேங்கிற வார்த்தை வர வேண்டும், நெவர் வரணும், சம்டைம்ஸு, ஆஃபன், யூஸ்வலி, ஜென்ரலி, அக்கேஷன். எவ்ரிடேனா தினமும், நெவர்னா எப்பொழுதும் இல்லை, சம்டைம்ஸ்னா ஒரு சில நேரங்கள், ஆஃபன் அடிக்கடி, யூஸ்வலி பொதுவாக, ஜென்ரலி பொதுவாக, அக்கேஷனலி ஏதோ ஒரு முறை. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கூட ஜோடி சேர்ந்து வாக்கியமாக வரும் உங்கள் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும். எந்த நேரத்தில் யூஸ் டூரிங், எந்த நேரத்தில் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? நம்பர் 1, ஹவு ரெகுலர்லி சம்திங் ஹேப்பன்ஸ். ஒரு விஷயம் எப்பொழுதெல்லாம் நடக்கிறது, அடிக்கடி எப்பொழுதெல்லாம் நடக்கிறது. உதாரணத்துக்கு என்ன? த ட்ரெயின் கம்ஸ் எவ்ரி 1 hour. ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ட்ரெயின் வருகிறது. இந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி எவ்வளவு ரெகுலராக ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்கால வர்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ட்ரெயின் கம்ஸ் எவ்ரி 1 hour. ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு முறை ட்ரெயின் வருகிறது. இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன். ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் என்றால் என்ன? வழக்கமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். நேற்று, இன்னைக்கு, நாளைக்கு, நிகழ்காலத்தில், எந்த காலத்தில், எதிர்காலத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக செய்யும் பொழுது, வழக்கமாக வைத்திருக்கும் பொழுது, பழக்கமாக வைத்திருக்கும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ ஈட் மை லஞ்ச் எவ்ரி டே அட் 12 o'clock. சரியாக 12 மணிக்கு தினம் நான் லஞ்ச் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லும்போது அங்கே நிகழ்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வழக்கமாக செய்கிறீர்களோ அங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக பாருங்கள், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்று சொல்கிறோம். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்கால தொடர் வாக்கியம். நிகழ்கால தொடர் வாக்கியம். அப்போ நிகழ்கால தொடர் வாக்கியத்துக்கு என்ன வேணும்? சப்ஜெக்ட் வேணும். சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க. சப்ஜெக்ட்னா எழுவாய், சப்ஜெக்ட் வேணும். அப்புறம் வெர்பு, ஆக்சிலரி வெர்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆறு, வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி, கூட்டல், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங்கிறது வெர்போட ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்.
இதுக்கு ஜோடியாக அந்த வாக்கியத்துக்கு வரும்பொழுது நவ்வுங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி வரும். உதாரணத்துக்கு இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சம்திங் இன் ஃபியூச்சர். எதிர்காலத்தில் ஒன்று திட்டமிடப்படுகிறது. திட்டமிடப்படுகிற போது இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இஸ் கம்மிங் டுமாரோ, ஏற்கனவே வந்து திட்டமிட்டு இருக்கார். அவர் என்ன நாளைக்கு வர்றாரு. அப்போ நாளைக்கு வர்றாருங்கிறது ஏற்கனவே பிளான் பண்ணது. அதனால த இஸ் கம்மிங் டுமாரோ. த கிரிக்கெட் ஸ்டார்டிங் அட் 10 o'clock, ஏற்கனவே திட்டமிடப்படுகிறது. அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து சம்திங் கோயிங் இன் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங். நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொன்று நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. நான் பாடம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். அவர் என்ன பண்ணுறாரு? இ இஸ் ஸ்டடிங், அவர் படித்து கொண்டு இருக்கிறார். இந்த மாதிரி இடங்களில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்ததாக பார்க்கும்போது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். பர்ஃபெக்ட்னு என்ன? தெளிவான என்று அர்த்தம், தெளிவான வாக்கியம். அப்போ நிகழ்கால தெளிவான வாக்கியம் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? உதாரணத்துக்கு சப்ஜெக்ட் போட்டுறீங்க, ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் போட்டுறீங்க. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளான இறந்த கால வினையெச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்துக்கு ராஜ் ஹஸ் சீன், ராஜுங்கிறது சப்ஜெக்டு, ஹேஸ் போட்டுறீங்க, சீனுங்கிறது இறந்த கால வினையெச்சம். இந்த ராஜ் ஹஸ் சீன் தான் ராஜ் பார்த்திருக்கிறார். இப்போ பார்க்கிறார் என்பது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ராஜ் சீஸ். ராஜ் பார்த்திருக்கிறார்னா ராஜ் ஹஸ் சீன், தெளிவாக பார்த்து முடிச்சாச்சு, இப்போ இருக்கார். அப்போ பார்க்கிறார், பார்த்திருக்கிறார், வருகிறார், வந்திருக்கிறார், போகிறார், போயிருக்கிறார். இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அது கூட அக்கம்பனிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்னா ஜோடியாக வர வேண்டும். அந்த வாக்கியத்தில் ஜஸ்ட் போட்டுறீங்க, இப்போ தான், எட்டு இன்னுமா, ஸ்டில்லு இது வரைக்கும், அப் டு நவ் இது வரைக்கும், ஆல்ரெடி ஏற்கனவே, ரீசெண்ட்லி தற்சமயம். இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களை யூஸ் பண்ணுறீங்க. நான் இப்போ தான் வந்தேன், ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கம். இப்போ தான் பார்த்தேன், ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் சீன். எட்டு இன்னும் நான் முடிக்கல, எட் ஐ ஹவ் நாட் ஃபினிஷ்ட். ஸ்டில் இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல, ஸ்டில் ஐ ஹவ் நாட் சீன். அப் டு நவ் இது வரைக்கும் நிறைய செஞ்சுருக்கேன், அப் டு நவ் ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் மெனி திங்ஸ். ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் பேசியிருக்கேன், ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன். ரீசெண்ட்லி தற்காலிகமாக, ரீசெண்ட்லி ஐ ஹவ் சீன் த மூவி. ஸோ இங்கே எங்கெங்கே யூஸ் டூரிங் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறதுன்னு பார்க்கும்பொழுது சம் ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஓவர் இன் த பாஸ்ட், இறந்த காலத்தில் ஒன்று முடிந்து விட்டது. அண்ட் இட் ஹஸ் எ கனெக்ஷன் ஆர் எஃபெக்டிவ்னஸ் இன் த ப்ரெசன்ட். இறந்த காலத்தில் முடிந்து போன விஷயம் நிகழ்காலத்தில் அது சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ உங்கள் அப்பா அங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்காருன்னா என்ன சொல்லணும்? ஃபாதர் கம்ஸ்ன்னு சொல்லணுமா, உங்கள் அப்பா வருகிறாருன்னு சொல்லணுமா, வந்திருக்காருன்னு சொல்லணுமா? வந்திருக்கிறார், யுவர் ஃபாதர் ஹேஸ் கம். அப்போ இறந்து போன விஷயம், இறந்த காலம், வந்துட்டார், இருக்கிறாரு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி, நான் டிகிரியை முடிச்சிருக்கேன், அதனால் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு இறந்த காலத்தில் முடிஞ்சு போன விஷயத்தை வச்சு நிகழ்காலத்தில் ஒரு காரியம் சாதிக்கும் பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. வி ஹவ் சீன், ஐ ஹவ் யூஸ் திஸ் கார் ஃபார் 10 years. இப்படியாக நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா என்ன? சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், ஹேவ் அல்லது ஹேஸ் பீன் போட்டுறீங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்போட ஐஎன்ஜி போட்டுறீங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் TCS ஃபார் 10 years. இப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாருங்கள், ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங்னா என்ன? அவர் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார், 10 வருஷமாக வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்காருன்னு டைமை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹீ ஹாஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 10 years. இஸ் ஒர்க்கிங்னா டைம் இல்லை, 10 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹி ஹாஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 10 years. அப்போ டைம் ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் என்னென்ன வார்த்தைகள் வர வேண்டும்? சின்ஸு அது முதற்கொண்டு, ஃபார்னு என்ன, ஃபார் த லாஸ்ட் 10 years சொல்கிறோம். சின்ஸு ஐ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி சின்ஸ் 2000, 2000வது வருடத்துலேருந்து ஒர்க் பண்ண. ஃபார் ஐ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் 10 years, 10 ஆண்டு காலமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். என்டையர் டே ஐ பீன் ஒர்க்கிங் ஃபார் த என்டையர் டே என்றால் என்ன? நாள் முழுக்க நான் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தேன். த என்டையர் நைட் ஐ ஹவ் பீன் வாட்சிங் டெலிவிஷன். த என்டையர் நைட், இந்த இரவு முழுக்க நான் டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ஹவு லாங் ஹேஸ் ஹி பீன் ஸ்டடியிங், எத்தனை நேரமாக அவன் படித்து கொண்டிருக்கிறான் கேள்வியாக வரும் பொழுது. ஸோ இது என்ன குறிக்கிறது? யூஸ் டூரிங். ஹவு லாங் த ஆக்ஷன் ஹஸ் பீன் கண்டினியூயிங், எத்தனை நேர காலமாக அது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், த காலேஜ் ஹேஸ் பீன் ஃபங்க்ஷனிங் சின்ஸ் 1990, 1990 இதுவரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ரெண்டாவது இடம், ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் த லெங்த் அண்ட் டைம் ஆஃப் த ஆக்ஷன், அந்த செய்கையினுடைய கால நேரத்தை
தெளிவாக சொல்லும் பொழுது, உதாரணத்துக்கு என்ன, அமிதாப் பச்சன் ஹேஸ் பீன் ஆக்டிங் இந்த மூவிஸ் ஃபார் 35 years. 35 ஆண்டு காலமாக அமிதாப் பச்சன் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அந்த 35 ஆண்டு காலத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாவது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்ன, எதிர்கால தெளிவான தொடர் வாக்கியம். ஹீ வில் பி கம்மிங்னா என்ன, ஹீ வில் பி ஸ்டடியிங்னா படித்து கொண்டிருப்பார், இன்னும் 3 வருடம் படித்து கொண்டிருப்பார் என்று சொல்லும் பொழுது, காலத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹீ வில் ஹேவ் பீன் ஸ்டடியிங் ஃபார் 3 more years. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த வேர்ட்ஸ் எதெல்லாம் கூட வரணும், விதின் பை முக்கியமான வார்த்தைகள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா, பிஃபோர் எ பர்டிகுலர் டைம் இன் ஃபியூச்சர் சம்திங் வில் ஹேவ் ஹேப்பன். எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியர்ஸ் வில் ஹேவ் பீன் கம்ப்ளீட்டிங் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித்தின் 1 year. ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க, நீ 1 வருடத்தில் அந்த பில்டிங்கை கட்டி முடித்து இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த will have been completing, 1 வருடத்திற்குள்ளே ஒரு காரியம் முடிஞ்சிருக்கும், அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். இரண்டாவது இடம் பாருங்கள், the future time duration of the action. செய்கையை செய்யக்கூடியது எதிர்காலத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட காலம் இழுவை. உதாரணத்துக்கு என்ன, I will have been working in this company for 3 more years. இன்னும் 3 ஆண்டு காலம் இந்த கம்பெனியிலே நான் வேலை செய்து கொண்டே இருப்பேன். அந்த கொண்டே அந்த டைம் டியூரேஷன் இழுக்கும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இது தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக போகணுன்னா நீங்கள் அந்த கிராமர் சிடிஸையும் பாருங்கள், கிராமர் புக்கையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.